and sisters, in the last period we have discussed about what is the part we have discussed? Questions. Two types of questions. Yes, no type question and yes, no type is also called as verbal question, and another type is WH question. Also we have seen how to convert verbal question into a statement from verbal question and a statement from WH question. So these parts we have studied in the last period, and today we are going to discuss about the next part, which is also reserved for minimum 1 marks, maximum for 2 marks, and name of the topic is degree. Before going to start, what is meant by degree? The meaning of degree. Degree means general meaning status, or degree means a degree. In Marathi we call it padvi or padvika. And here we are learning the degree. That means comparison. In Marathi, tulna. Each and every time we use comparative sentences, but it is studied scientifically or linguistically, especially by 3 types or 3 ways. Which are these 3 ways? Positive, comparative and superlative. But without identification we can't transfer or change the given sentence. So it is need to understand whether given sentence is positive or comparative or superlative. So how to identify the sentences? Each and every type is identified according to its pattern or construction, especially construction in the sentence. If we found construction as, if we found construction as or so as in the sentence, then we call it positive. If we found the construction er than or more than in the sentence, then we call it comparative. And if we found the construction the est or the most, then we call it superlative degree. These are the 3 indicating marks: as, so as, positive; er than, more than, comparative; the est, most, superlative. These are the identification marks. If we found this construction, we get ideas whether given sentence is positive, comparative or superlative. So it is one of the most thing or object to, before transfer to or convert into PD into CD or CD into SD. It is our duty to identify whether given sentence is positive, comparative or superlative. And these constructions are useful to you for identification: positive, comparative or superlative. What is called positive in Marathi? Sthira bhav. Comparative, tara bhav. And superlative, tama bhav. स्थिर डिग्री दर्शक जो शब्द आहे किंवा वर्ड आहे त्याचा स्थिर म्हणजे मूळ रूप लक्षात ठेवायचं. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, युअर नेम. थोडक्यात आता श्रीनाथ डबल असेल ना, आणि बरोबर. इज ॲज स्ट्रॉंग as he. कंस्ट्रक्शन जे आहे ते कंस्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. as, so as. आणि दुसरं हा एक शब्द लक्षात ठेवा, स्थिर. स्थिर म्हणजे मूळ रूप. डिग्री दर्शक शब्दाचं स्थिर रूप म्हणजेच मूळ रूप. वी कॉल इट इन इंग्लिश बेस वर्ड, मूळ रूप. जर शब्दाचं मूळ रूप आहे आणि त्याच्या पूर्वी नंतर as किंवा so as असेल तर पॉझिटिव्ह. आता कंपॅरेटिव्ह कसे ओळखायचे? एक्झाम्पल बघा. He is not stronger
तर कंपॅरेटिव्ह कशी ओळखायची? ER दॅन किंवा मोर दॅनची रचना जर असेल वाक्यात तर कंपॅरेटिव्ह, उदाहरणार्थ वैद्य ER दॅन ची रचना असेल तर कंपॅरेटिव्ह. आणि सुपरलेटिव्ह कसे ओळखायचे? वाक्यात द EST किंवा द मोस्ट यापैकी जर असेल तर सुपरलेटिव्ह. मग श्रीनाथ इज द बेस्ट बॉय, द EST. सुपरलेटिव्ह कसे ओळखायचे? तर द EST किंवा द मोस्ट यापैकी रचना असेल तर सुपरलेटिव्ह. आता जर डिग्री ओळखता येत असेल तुम्हाला तर चेंज करणं खूप सोपं आहे. मग दिलेल्या वाक्यात डिग्री कशी ओळखायची? तर ह्या कन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा, फक्त एवढी. असे असेल वाक्यात दिसतंय ना ॲज ॲज सो ॲज, तर पॉझिटिव्ह. वाक्यात जर ER दॅन किंवा मोर दॅनची रचना असेल तर कंपॅरेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल ER दॅन श्रीनाथ, तर ही ER दॅनची रचना आली इथली. यापैकी रचना असेल तर कंपॅरेटिव्ह. आणि सुपरलेटिव्ह कसे ओळखायचे? तर द EST किंवा द मोस्ट वाक्यात असेल तर यापैकी एक असेल तर सुपरलेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल श्रीनाथ इज द EST. द EST म्हणजेच डिग्री दर्शक शब्दाला ER प्रत्यय लागला किंवा मोर चा प्रत्यय असेल तर कंपॅरेटिव्ह. डिग्री दर्शक शब्दाचं मूळ रूप आणि त्याच्या पूर्वी नंतर ॲज ॲज किंवा सो ॲज असेल पॉझिटिव्ह. डिग्री दर्शक शब्दाला जर द EST प्रत्यय लागत असेल तर सुपरलेटिव्ह. अशा ओळखण्याच्या 3 पद्धती. आता जर ओळखता यायला लागले तर एक दोन उदाहरणं देतो इथं. डिग्री ओळखा तुम्ही फक्त याची आणि मग ट्रान्सफॉर्मेशनचं नंतर बघू आपण. वरती घेतो उदाहरण, म्हणजे इथलं ट्रान्सफॉर्मेशनचं उदाहरण घेता येईल. हे जे आपल्याला बऱ्याचशा जागा तुलना करावी लागते सारखी. हे तुलना करताना या 3 प्रकारापेक्षा वेगळी करता येत नाही, आलेली नाही, येणार नाही. म्हणजे याच्यापेक्षा आपण वेगळं रूप लावू शकत नाही की बेस वर्ड किंवा ER किंवा EST. म्हणून हे 3 प्रकार PD, CD, SD, पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह अँड सुपरलेटिव्ह. तर आता मला ह्या वाक्यातली डिग्री कोणती आहे किती जणांना सांगता येईल? हात वर करा बरं प्लीज. कीर्ती इज नॉट बेटर दॅन अल्फिया. खोट्याला हात वर करायचे नाहीत, आपलं ठरलेलं आहे. क्योंकि माकस नसलं कळत तर मी आहे समजून द्यायला. ओके, थँक्यू. सगळ्यांना समजलंय? जर समजलंय तर आता डिग्री ओळखायला वाक्यात तर एक दोन आता समजून देतोय, लगेच बोर्डाचे वाक्य टाकतो. इथं आहे का कोण? पालकर कुठे? पालकर हात बुडवले का? शाळा बुडवली? ठीक आहे. मी दिलेल्या वाक्यातली डिग्री जी आहे ती ओळखता येते हे गृहीत धरायला लागलो. आता का कशी ओळखायची काय तर मी सांगितलं, एवढंच लक्षात ठेवा. 3 टाइप्स आणि त्याचं एक कन्स्ट्रक्शन आणि त्याचं ते एक्झाम्पल. एवढे 3 ट्रिक 9 लक्षात ठेवले की तुम्हाला परीक्षेला 90% अडचण येणार नाही. 10% काय आहे तर ते पुढचं सुपरलेटिव्हचं आणखी काय बदल वगैरे, पॉझिटिव्ह सुपरलेटिव्ह किंवा सुपरलेटिव्ह कंपॅरेटिव्ह, हे बाकीचे बदल. पण आत्ताच्या तासाला तुम्हाला PD इंटू पॉझिटिव्ह, डिग्री इंटू कंपॅरेटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह हे एवढं या तासाला होईल आपलं. ते करण्यापूर्वी त्याला म्हणजे तुम्हाला वाक्य एखादं दिलं जातं आणि कंसात सूचना हीच असते, काय? मेक पॉझिटिव्ह किंवा मेक कंपॅरेटिव्ह. आता एकदा दिलेलं वाक्य कोणतं आहे हे जर कळत असेल तर पुढं बघा. मग इथं उदाहरण देतो मी.
कीर्ती स्वर्ण तलवारचं स्पेलिंग सांग रे उठ. हा ओ पाहिजे का ए इथं स्वर्ण ते का हात वर करावर किती जणांना डिग्री ओळखता आली ते. स्वर्ण इज शार्पर दॅन पेन. ओळखता आलेली फक्त हात वर करा म्हणून देतो. ओके तरी पण सांगा मग कंपॅरेटिव्ह का कंपॅरेटिव्ह आहे म्हणले ते. कंपॅरेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपॅरिझन कंपॅरेटिव्ह त्यातलं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते कंपॅरेटिव्ह आहे म्हणून कन्स्ट्रक्शन वरून ओळखते का नाही मराठीत रचना डिग्रीच्या 3 रचना दिलेल्या आहेत आणि त्या रचनेनुसार ओळखते. ओके आता सगळे लक्षात घ्या की पॉझिटिव्ह डिग्रीचं कंपॅरेटिव्ह करताना प्रत्येक शब्दाकडे लक्ष द्या. पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करताना कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज म्हणजेच सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. काय म्हणतोय मी मराठीत लक्षात ठेवा कर्ता कर्म जागेची आदलाबदल. कधी कधी पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह किंवा कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना कर्ता आणि कर्म शेवटी ऑब्जेक्ट जागेची आदलाबदल करूया नसतं जेवढं ते टप्प्याटप्प्याने समजून देतो. पुढची उदाहरण तुम्ही देणार आहे डायरेक्ट बोर्डाचे उदाहरण टाकणार आहे पेन. आता हे इथं जाणार आहे याच्या जागी म्हणजे शेवटी इथं येईल तुम्हाला पेन घेतला इथं काय राहिलं पुढं इज. मात्र इथं मूळ वाक्यात जर नकार नसेल तो उत्तराच्या वाक्यात घ्यायचा घेताना नॉटच्या स्वरूपात घ्यायचा. पुन्हा बघा क्रियापद घ्या क्रियापदानंतर नकार इथं जर असेल तर इथं घ्यायचा नाही नसेल इथं तर घ्यायचा घेताना नॉटच्या स्वरूपात घ्यायचा म्हणजे पेन इज नॉट. आता आपल्याला मूळ वाक्याची डिग्री तिने आता सांगितली या दोघींनी कोणते आहे कंपॅरेटिव्ह. कशावरून कळतंय तर कंपॅरेटिव्ह दाखवणारी रचना ठेवून चालेल का पॉझिटिव्ह करायची आपल्याला कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करायचं तर कंपॅरेटिव्हची रचना ठेवून चालेल का म्हणजेच ए आर दॅन काढला म्हणजेच काय राहिला इथं शार्प. ही रचना लावा ॲज शार्प ॲज शार्प ॲज काय राहिलं शेवटी गेलेला हा काय होईल स्वर्ण. आता एक वाक्य तुम्हाला समजलंय मी पुन्हा एकदा समजून सांगतो आणि मग उदाहरण डायरेक्ट देतो तुम्हाला. पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना कर्ता कर्म अगोदर मूळ वाक्यातली डिग्री ओळखून घ्यायची पॉझिटिव्ह आहे का कंपॅरेटिव्ह का सुपरलेटिव्ह. ती कशी ओळखून घेणार प्लेयर कशावरून ओळखून घेणार. समजा मी वाक्य तुला एखादा देणार इथे एखादं तुझ्यासाठी खास तुझंच नाव सांग मी त्याच्यावर वाक्य देतो. हा तर त्याच्यावर वाक्य देतो मी आता नंदिनी. मैत्रीचं नाव सांग. हे वाक्य तू सांगायचं आता
हे समजून दिल्यानंतर मी एकदा देतोय मी, पण तत्पूर्वी तुला प्रश्न असा होता की या वाक्याची डिग्री ओळखून घेतली तू पहिल्यांदा. पहिलं काम काय आपलं तर डिग्री ओळखून घ्यायची. का ओळखून घ्यायची डिग्री? तर तुम्हाला ते ओळखता नाही आले तर पॉझिटिव्हचाच पॉझिटिव्ह किंवा कम्पॅरेटिव्ह तुम्ही करत बसाल आणि ते तुम्हाला मला जगात कोणाला शक्य नाही. पीडीचा पीडी किंवा सीडीचा सीडी किंवा एचडीचा एचडी ते ओळखता नाही आलं तर चेंज करता येईल का? म्हणून अगोदर ओळखून घ्या की दिलेल्या वाक्याची डिग्री कोणती. ती कशावरून ओळखली नंदिनी? हा कन्स्ट्रक्शन हा शब्द येऊ दे, सिस्टमॅटिक. तर कन्स्ट्रक्शन म्हणून ओळखले की जे कन्स्ट्रक्शन तिन्ही लक्षात ठेवले आणि 3 वाक्य पण लक्षात ठेवले. मग आता ती तिन्ही वाक्य तू उत्तर बदलून सांगायचे. मी तर करून दिलेलीच आहेत आता तिन्ही पैकी. आता आपण 2 चालू आहे चर्चा आपली, हे राहू दे जरा बाजूला. हे दोन्हीची उत्तर पुन्हा तू सांगायची, कुठली? याचा आणि याचा. तर कन्स्ट्रक्शन वरून ओळखून घ्यायचंय. ओके बस नंदिनी. निकेता तू उत्तर सांगशील आता. पॉझिटिव्ह कंपॅरेटिव्ह सुपरलेटिव्ह पैकी आपलं चाललंय पॉझिटिव्ह इनटू कंपॅरेटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह इनटू पॉझिटिव्ह. तर ते करताना कर्ता कर्म जागेची आदला बदल. पुन्हा दिलेलं वाक्य होकारात्मक असेल तर उत्तराचं वाक्य नकारात्मक होईल. दिलेलं वाक्य नकारात्मक असेल तर उत्तराचं वाक्य होकारात्मक येईल. शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा, क्रियापद घ्या. ऑब्जेक्ट इथं घेतला की क्रियापद घ्या. क्रियापदानंतर नकार असेल तर घ्यायचा नाही, नसेल तर तो घ्यायचा नॉटच्या स्वरूपात. आणि कंपॅरेटिव्ह किंवा सुपरलेटिव्ह जो बदल करायचा आहे तो तुम्हाला आता समजा इथं कंपॅरेटिव्ह पॉझिटिव्ह करायचा आहे तर कंपॅरेटिव्ह दर्शक रचना काढून टाकावं लागेल. आणि मग जो डिग्री दर्शक शब्द राहतोय त्याचं स्थिर रूप म्हणजेच मूळ रूप घ्यायचं आणि त्याच्या पूर्वी आणि नंतर ऍज. अल्फिया मला सांगेल की तिनेच विचारायला पाहिजे होता आतापर्यंत की सर मग ऍजच तुम्ही या 2-3 वाक्यात सगळीकडे सांगताय. सो ऍज कधी? तर ज्या डिग्री दर्शक शब्दाला म्हणजेच ऍडजेक्टिव्हला म्हणजेच मराठीत विशेषणाला का क्रिया विशेषणच ऍडजेक्टिव्ह, तर त्याला ER किंवा EST प्रत्यय लागत नाही. उदाहरणार्थ तुझंच नाव आता लिहितो इथं. अंकिता. कधी मला तुमच्याकडून यायला पाहिजे वाटत होतं विचारायला आलो आपण नाही विचारलं. तर ऍज कधी सो ऍज कधी ह्या प्रश्नाचं उत्तर लक्षात आलंय की ज्या डिग्री दर्शक शब्दाला ER प्रत्यय लागतो. उदाहरणार्थ स्ट्रॉंग स्ट्रॉंगर किंवा गुड बेटर किंवा इथं शार्पर ER. पण ज्या शब्दाला प्रत्यय ER लागत नाही, EST लागत नाही आणि जर लावला ते पर्सनल आपला रिसर्च होईल. उदाहरणार्थ इथं इम्पॉर्टंट शब्दाला जर तुम्ही ER लावला तर ते पर्सनल रिसर्च होईल म्हणतोय. इम्पॉर्टंटर किंवा EST म्हणायचं तर म्हणलं तर काय म्हणता येईल त्याला उच्चार सुद्धा मला करता येईल. इम्पॉर्टंट टेस्ट काहीतरी असं होईल. म्हणजेच त्याला ज्याला लागत नाही त्याला सो. कळलं? आता एवढं जर कळालं असेल तर मग मोरची रचना सुद्धा कधी सरळ सरळ आहे बघा. इथे एका वेळेला ज्याला लक्षात घेताय त्यासाठी ER तर जमतेच तुम्हाला जे लागत असेल तेव्हा ER. पण मोर कधी? जेव्हा इथं सो आलेला असेल तेव्हा ह्या शब्दाला मोर ER लागतच नाही. म्हणजेच कंपॅरेटिव्ह करताना ER लागत नाही. त्यावेळेला शब्दापूर्वी हा सोच्या ऐवजी मोर, शब्दानंतर दॅन. म्हणजे 2चा प्रश्न मिटवला का आपण आता? पॉझिटिव्ह कंपॅरेटिव्ह तेवढंच बघणार आहे आजच्या तासाला. इथपर्यंत ऍज कधी कळलंय, सो ऍज कधी कळलंय, ER दॅन कधी कळलंय, मोर दॅन कधी कळलंय. आता हे बघत असताना मी सांगितलंय तुम्हाला की पॉझिटिव्हचा कंपॅरेटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्हचा पॉझिटिव्ह करताना कर्ता कर्म आदला बदल क्रियापद
त्यानंतर नकार असेल तर घ्यायचा, नाही नसेल तर नॉटच्या स्वरूपात घ्यायचा. जो डिग्री आपला आहे तो डिग्री कॅन्सल करून सांगितलेली डिग्री आता कंपॅरेटिव्हची पॉझिटिव्ह करायची. इथं सीडी म्हणले म्हणजे चेंज द डिग्री असंही म्हणू शकता. तिथं पीडी मेक इट पीडी म्हणजे पॉझिटिव्ह डिग्री तयार करा. तर आता समजा पॉझिटिव्ह करा म्हणलं तर तुम्हाला सोपं झालं की आपल्याला दिलेल्या वाक्यातली पॉझिटिव्ह करायचं. पण हे न देता सीडी म्हणले फक्त चेंज द डिग्री, तेव्हा मूळ वाक्यातली तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे का नाही. मग ER देणार आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे ते काढावं लागेल. आणि करता कर्म आदला बदलनुसार शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा ॲज कधी सो ॲज ते सुद्धा ER द्यान कधी मोर द्यान कधी ते सुद्धा नुसार ह्याचं उत्तर तयार केले आपण. पेन इज नॉट ॲज शार्प ॲज स्वर. तरी पण मला अंकिताना असं विचारावं वाटत होतं की सर का म्हणून हे सगळं तुम्ही सांगताय, असं मान्य आहे आम्हाला पटलं समजलं देतो उत्तर लिहितो, पण या वाक्याचं असं का म्हणून का बोर्डानं चेंज द डिग्री म्हणले म्हणून नाही. एक्सपेक्ट आहे बोर्डाला तुम्हाला मला आणि आणखी कोणाला की ह्या वाक्याचा काळ आणि अर्थ न बदलता तेच वाक्य दुसऱ्याही पद्धतीनं सांगता येते हे तुम्हाला माहीत व्हावं, तुम्हाला जाणीव व्हावी. आणि एक वाक्य दुसऱ्या प्रकारे वाक्याचा काळ आणि अर्थ न बदलता दुसऱ्या पद्धतीनं कसं सांगता येतं हे तुम्हालाही जमलं पाहिजे. यासाठी आहे हे. फक्त एक मार्क किंवा 2 मार्क मिळवून गुरुवाचं चित्त नैवेद्यावर तसलं आपलं मार्कावर असं न करता आपल्याला एक वाक्य हे जे आहे याचा काळ अर्थ तोच राहून मूळ वाक्याचा काळ अर्थ काय आहे, दुसरं उत्तरच वाक्य केलं तर काळ अर्थ काय आहे, काळ अर्थ म्हणजे टेन्स अँड मिनिंग न बदलता ते दुसऱ्या पद्धतीनं कसं सांगता येतं हे आपल्याला यातनं अपेक्षित आहे. म्हणून आपल्याला हे कन्वर्ट करायचंय. म्हणजे का करायचं ह्याचंही उत्तर माहीत असावं ना. तर नुसार कोणाला निकिताला सांगितलं आता ह्याचं उत्तर तू सांग. अगोदर तू सांग बाळा ह्यातली डिग्री कोणती. श्रीनाथ इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज ही. पॉझिटिव्ह आहे. का पॉझिटिव्ह आहे त्याच्या पुढचा कन्स्ट्रक्शन बरोबर आहे. काय कन्स्ट्रक्शन आहे मधला ॲज सो ॲज असेल तर डिग्री कोणती पॉझिटिव्ह. म्हणून दिलेल्या वाक्यातली कोणती करावी कोणती लागेल आपल्याला पॉझिटिव्हची कंपॅरेटिव्ह. मग काय काय काढावं लागेल पॉझिटिव्ह दाखवणारी रचना बरोबर आहे काढावं लागेल. आता पुढं काय करावं लागेल कर्ता कर्म आदला बदल. नकार नाही म्हणजे नकार घ्यावा लागेल नॉटच्या स्वरूपात. ते ॲज काढलं राहिला स्ट्रॉंग आणि कंपॅरेटिव्ह करायची म्हणजे ह्या स्ट्रॉंगला ER स्ट्रॉंगर दॅन श्रीनाथ. किती जणांच्या लक्षात आले हात वर करावं प्लीज. खोट्यानं करू नका. मा बाप की कसं मी एकदाच घालून टाकलेले 2 नंबर. हा ठीक आहे. तू सांग बसा तुम्ही दोघं. हा आणि एक लक्षात ठेवा मुलं कन्फ्यूज होत नाहीत किंवा आपलं घाई गडबड करतात. डिग्री चेंज करताना हिच हिम किंवा हिमच ही अजिबात करायचं नाही. ते व्हॉइस मध्ये होतं. आम्ही पेपर तपासताना हा आलेला अनुभव आहे. 50% विद्यार्थी हिच हिम ही किंवा हिच हिम हिमच ही चेंज करतात. ते व्हॉइस मध्ये करायचं असतं. डिग्री मध्ये ॲज इट इज असतं. ओके. हा ही इज नॉट स्ट्रॉंगर दॅन श्रीनाथ. ओके. हा झाला सुपरलेटिव्ह का पॉझिटिव्ह कंपॅरेटिव्ह. हा नेक्स्ट वाक्य नाही तिला एकदा उठू दे की जरा. तुम्ही बसा तो निकिता नाव तुम्ही गेलं. हा निकिता हे वाक्य सांग. ही इज नॉट स्ट्रॉंगर दॅन. तुला लय सोपं आलं. काय त्याला करावं लागेल तुम्हाला आता पॉझिटिव्ह करावं लागेल कंपॅरेटिव्ह काढावं लागेल. बोला. मागचे सपोर्ट देते वरचं वाक्य आहे असं म्हणतो. हा पॉझिटिव्ह करतात नंतर म्हणलं लय सोपं झालं. म्हणलं तिनं लय तुला गायडन्स करायला आपल्या तुझ्या लय बाहेर. आणि आता सुपरलेटिव्ह आपण बघितलंच नाही त्याच्या पुरता आता बोलणार नाही. तासाला पुढचा भाग इकडे एक वाक्य दिले. हे सांग डिग्री कोणती आणि का. येस पॉझिटिव्ह आहे.
कशावरून दिसतंय तेवढं लगेच लक्षात घ्यायचं, ते काढावं लागेल आपल्याला कंपॅरेटिव्ह करताना. कर्ता कर्म नुसार बोलायला गेलं उत्तर. निकिता तू बोल बरं जाऊ. हा तिला गेलं उत्तर, तू बोल. निकिता इज नॉट नंदिनी. नाही ना नक्की ग्रेटर आहे नंदिनीपेक्षा. याचा अर्थ की दोन्ही एकच आहे आणि उत्तराच्या वाक्याचा अर्थ सुद्धा तोच राहतोय. त्यापेक्षा ग्रेट नाही म्हणजे दोन्ही एकसारखे आहेत. तुम्ही सांगा आता वरच्या वाक्यातली काय. अल्फिया इज सो इम्पॉर्टंट ॲज अंकिता. याच्याबद्दल समजून देतो, एक मिनिट जरा बसा, कायला ते समजणार नाही. इथपर्यंतची जी वाक्य घेतली आपण काय 5-6, यामध्ये ॲज ची रचना होती, मात्र ही रचना होती. आता ह्या वाक्यात सो ॲज ची रचना आली. केव्हा कधी येते ती, तर डिग्री दर्शक शब्दाला AR दॅन किंवा EST प्रत्यय लागत नसेल तेव्हा पॉझिटिव्हच्या वेळेला सो येतं. या सोच्या ऐवजी कंपॅरेटिव्ह मधली पुढची रचना वापरायची. सोच्या ऐवजी मोर, त्यानंतर शब्द इम्पॉर्टंट, त्यानंतर दॅन, बाकीची प्रोसेस सेम. ओके. नुसार किती जणांना कळलं त्यावर करावं आता उत्तर ते. ER दॅनची रचना न वापरता मोर दॅनची रचना वापरायची कधी सो असेल. हा निकिता नाही कळलं. आता हा बाकीचे मला हातवर काम बघूया की जणांना कळलंय म्हणजे पुन्हा 2 प्लेयर मुद्दाम ठरवून आहे. कारण सख्या मैत्रिणीचा जेव्हा भावाच्या आहे तेवढ्या दोघीलाच नाही कळलं. ठीक आहे, मी तुमच्यापैकीच उत्तर सांगायचं. तो दुसरं वाक्य समजून देतो. श्रीनाथ हे उत्तर तुम्हीच सांगायचं दोघीपैकी. आता लक्ष द्या समजून देताना तरी. श्रीनाथ SH तुम्ही सांगा ना की Srinath is so valuable as Radhusa. तर हे उत्तर मी समजून देतोय. आता कर्ता कर्मातला बदलनुसार जाधव सर इकडे श्रीनाथ शेवटी जाईल. इज इथे येईल. नकार नाही म्हणजे नॉट घ्यावा लागेल. सो ऐवजी मोर व्हॅल्युएबल दॅन श्रीनाथ. किती जणांना कळलं हातवर करा. आता पटदिश म्हणा सांगा. निकिता सांगा वरचं वाक्य आणि नंदिनी शेवटचं. अंकिता इज नॉट. पिढीचा सीडी, सीडीचा पिढी करताना करता वाक्यात नकार होकार विचार करायचा. बोला. अंकिता इज नकार घ्या, नकार घ्या. हा आता बोला. वन्स मोर. पुन्हा एकदा निकिता तुझं पुन्हा एकदा म्हणतो म्हणजे आवाज लतासारखा आहे काय करू शकते. हा बोल. यांच्याबरोबर जायचं बोला. साऊंड प्लीज.
दोघं इक्वल, व्हॅल्यू दोघांची एकच. समजलं? लिहा, वहीत लिहा.